नमस्कार मु दीपक सेनापति। आज शुणिबा गोटे पुरातन कहानी कला मुंडिया को विश्वास नहीं। परिवेषण परशुराम बेहेरा। गोटे गाँव रे ब्राह्मण युवकटीए रहुथिला। गाँव रे किछि काम धंदा न पाइबारु दिने भाबिला सहर को जाई किछि रोजगार करिवो। एमिति भाबी सकाळु उठी सहर मुआ ही चलिला। जाऊ जाऊ बाटरे गोटे लंडा कूओ पड़िला। ताकू तो भारी शोष होउथाए। कांधरे जो गामुछा दिखंड पकेइथिला ताकू गंठी करी कूओरे पकेइला। कनारु कानिए ओदा हेले चिपुड़ी की पानी मुंदिए पीबो। तंटी तो सुखी जाउची। कनाकू कूओरे पकई ओटारिला बेलकू कूओ भितरु किए से कनाकू जाबुड़ी की धरी पकेइला। कना भिड़ी हबा बेलकू युवकटी पूरा छानिया हो गला। कूओ को लेउटिकी चाहिला बेलकू देखिला कूओ भितरे गोटे महाबल बाघ से कना को धरिची। बाघ से कूओ भितरु थाई पाटी कला, हे महात्मा दयाकरी मते एठारु उठाओ। मु तोर दिने ना दिने निश्चय उपकार करिबी। मु केबे भी तते खाइबिनी। आजि ठारु तू मोर धर्म बाप हेलु। एई कथा सत्य 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 3 बार सत्य। ब्राह्मण मने मने विचार कला, मोर तो सबु आशा गलानी। उपास भोकरे एमिति छटपट हेई मरिबा अपेक्षा बाघ मुहरे गले भी किछि जाय आसे नाही। एमिति मने मने विचार करी से बाघ को ऊपर को उठेइला। बाघ जेमिति पदा को उठिला सेमिति ब्राह्मण गोड़ तले साष्टांग हेई प्रणाम कला। आउ कहिला, आजि ठारु तू हेलु मोर धर्म बाप। आउ मु तोर आजि ठारु गोलाम हेई की रहिली। ब्राह्मण कहिला, एबे तू तो सुखरे घर को जा। बाघ ताकू पुणी मुंडियाटे मारी कहिला, मु जाउची हेले कौन हबो, तते जेतेबेले विपद पड़िबो तू मते मने पकेइले मु तो पाखरे निश्चय ठिया हेबी। न हेले तो ऋण मु केबे सुझी पारिबिनी। आउ गोटिए कथा सुनी था, समस्तंकु परते जीवु हेले ए कला मुंडिया को केबे विश्वास करिबु नाहीटी। एतिकी कही बाघ ता बाटरे बण को चलीगला। ब्राह्मण पुणी कूओरे गामुछा पकेइला बेलकू पुणी कना अटकिला। से चाहिला बेलकू गोटिए साप से गामुछारे गुड़ेई हेइची। साप कहिला, आजिठू तू भी मो धर्म बाप हेलु। मते आग एठू काढ़े, मु तोर निश्चय उपकार करिबी। ब्राह्मण से साप को कूओरु उठेइलारु सापटा ब्राह्मणर गोड़ तले पड़ी जाई कहिला, आजि ठारु मु तोर चाकर हेली। एबे मु कौन करिबी तू मते कह। ब्राह्मण युवक कहिला, मोर किछि दरकार नाई रे, तू तो खुशी रे जा। मु एबे मो बाटरे जाउची। साप युवक को पुणी मुंडियाटे मारी गला बेले कहिला, मु जाउची। आउ जदि कौनसी दिन तोर किछि विपद पड़िबो तू मते सुमरणा करिबु। मु निश्चय तो उपकार करिबी। हेले आउ गोटिए कथा मने रखिथा, ए कला मुंडिया को केबे विश्वास करिबुनी। एतिकी कही सापटी ता बाटरे चलीगला। एथर ब्राह्मण युवक पुणी कूओरे गामुछा पकेइला बेलकू गोटिए मांकड़ कना को धरिला। मांकड़ को जेमिति कूओरु काढ़िला मांकड़ सांगे सांगे से ब्राह्मण युवक को दंडवत करी कहिला, मु दिने हेले तो उपकार सुझीबी। आउ गोटिए कथा मने रखिथा, समस्त को विश्वास अछि हेले कला मुंडिया को जम्मा भी विश्वास नहीं। एतिकी कही मांकड़ जंगल भितर को चलीगला। ब्राह्मण पुणी कूओरे गामुछा पकेइला बेलकू से कना को गोटे मनीष जाबुड़ी धरिला। ए कथा देखी ब्राह्मण युवक कहिला, ए तू काहेकि मो गामुछा धरिचु। ना ना मु तते काढ़िबिनी। मते बाघ मांकड़ साप ये 3 जण जाक बारंबार मना करिसंती कला मुंडिया को केबे भी विश्वास करिबुनी। कूओ भितरु मनीषटी कहिला, अरे तू कौन पागल हो गलु। छार पशु जंतु गुडाक कथारे तू भूली जाउचु। अरे तू मनीष को मु मनीष, तू ब्राह्मण हेले मु बणिया। आजि ठारु तू मोर संगात हेलु। मते एठु आग काढ़े, देखिबु दिने ना दिने मु तोर निश्चय उपकार रे आसीबी। ब्राह्मण विचार कला, जा हेले तो मनीषटा याको काढ़ी दिए, बिचरा बंची जाऊ। एमिति भाबी ब्राह्मण युवक जनक बणिया को कूओ भितरु काढ़िला। पदा को आसिलारु से कहिला, तेबे टिके रह, मु आग मुंदे पानी पिए तापर सांग होइकी जिबा।
ଏବେ ବଣିଆ କହିଲା, ଆରେ ତୁ ଆସୁଥା, ମୁଁ ଆଗେ ଆଗେ ଯାଉଛି, ମୋର ତେଣେ ବହୁତ କାମ। ଏତିକି କହି ବଣିଆ ଜଣକ ଆଗେ ଆଗେ ପଳେଇଲା। ଏହାପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯୁବକ ପୁଣି ଗାମୁଛା ପକାଇ ପାଣି କାଢ଼ିଲା। ତାକୁ ଚିପୁଡ଼ି 2-3 ଚଳା ପାଣି ପିଇଲା, ଦଣ୍ଡେ ଅଳସ ମେଣ୍ଟେଇଲା। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଆଗକୁ ଚାଲିଲା। ଯାଉ ଯାଉ ବାଟରେ ଗୋଟିଏ ଅଗନାଅଗନି ବନସ୍ତ ପଡ଼ିଲା। ସେଠି ବସିଛନ୍ତି ଯୋଡ଼ିଏ ମହାବଳ ବାଘ। ସେ ୟାକୁ ଦେଖି ହେଣ୍ଟାଳ ପକାଇ ଭୂଇଁରେ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ବାଡ଼େଇ ଗର୍ଜନ କରୁଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ବାଘ କହିଲା, ଏତେ ଦିନ ପରେ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଶିକାର ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଲା। ଆର ବାଘଟା କହିଲା, ନା ମ, ୟାକୁ ମାରିକି ଆମ ନୂଆ ରାଜାଙ୍କୁ ଭେଟିଦେବା। ତାପରେ ପୁଣି ବିଚାର କଲେ, ୟାକୁ ଆମେ ମାରିବାନି, ଏମିତି ଜିଅନ୍ତା ନେଇ ଆମ ରାଜାଙ୍କୁ ଭେଟିଦେବା। ତେଣିକି ରାଜା ଯାହା କରିବା କଥା ତାଙ୍କର କରିବେ। ଏହାପରେ ବାଘ 2 ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯୁବକକୁ କହିଲେ, ତୁ ଆଗେ ଆଗେ ଚାଲ, ଆମେ ଯୁଆଡ଼େ କହିବୁ ତୁ ସିଆଡ଼େ ଯିବୁ। ଏବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯୁବକ ଆଉ କରିବ କ'ଣ? ସେ ଛାନିଆରେ କଳା କାଠ ପଡ଼ିଗଲାଣି, କ'ଣ ଆଉ କରିବ? ସେ 2 ବାଘଙ୍କ ମଝିରେ ଚାଲିଥାଏ। ଯାଉ ଯାଉ ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡିଆ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ମହାବଳ ବାଘ ବସିଛି। ତା ପାଖରେ ଶହ ଶହ ବାଘ ସେ ବାଘର ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ବସିଥାନ୍ତି। ଇଏ ବାଘ 2ଟା ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ନେଇ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିଲେ। ବଡ଼ ବାଘକୁ କହିଲେ, ମଣିମା, ଛାମୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଭଲ ଶିକାରଟିଏ ଆଣିଛୁ। ବାଘ ରାଜା କହିଲା, ତେବେ ତାକୁ ଆଣ ଆମ ପାଖକୁ। ଇଏ ବାଘ 2ଟା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯୁବକକୁ ନେଇ ରାଜା ଆଗରେ ଠିଆ କରିଦେଲାରୁ ସେ ରାଜା ଆକୁ ଖାଇବ କ'ଣ? ଲୁଣ୍ଡୁ ବୁଣ୍ଡୁ ହେଇ ମୁଣ୍ଡିଆରୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଲମ୍ବ ହେଇ ଗୋଡ଼ ତଳେ ଶୋଇଗଲା। ଆଉ ବାଘ ସବୁ ଏ ଘଟଣା ଦେଖି ପୁରା ତାଟକା ହେଇଗଲେ। ବାଘ ରାଜା ଆଉ ସବୁ ବାଘଙ୍କୁ କହିଲା, ତମେ କ'ଣ ମୋତେ ଆଉ ପାଇଥାନ୍ତ? ମୁଁ ତ ଗୋଟିଏ ଅମୁହା କୂଅରେ ପଡ଼ିଯାଇ ମରିଯାଇଥାନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ମୋର ଧରମ ବାପ। ମୋତେ ସେ କୂଅ ଭିତରୁ ପଦାକୁ କାଢ଼ିଲାରୁ ମୁଁ ଆଜି ପୁଣି ରାଇଜକୁ ଫେରି ଆସିଛି। ସବୁ ବାଘଯାକ ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ହେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋଡ଼ ତଳେ ଶୋଇଗଲେ। ବାଘ ରାଜା ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ନେଇ ଫଳମୂଳ ପେଟେ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା। ଏହାପରେ ବାଘ ରାଜା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲା, ଯାଅ, ମୋ ବାପା ପାଇଁ କିଛି ଧନ ଦରବ ନେଇକି ଆସ। ତାଙ୍କୁ ମେଲାଣି ଦେଲେ ସେ ଯିବେ। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ କ୍ଷଣକ ଭିତରେ ବାଘମାନେ ସବୁ ଯେତେ ଯିଏ ରଖିଥିଲେ ଧନ ଦରବ ସମସ୍ତେ ଆଣି ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେ ସବୁକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କାନିରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇ ବାଘ ରାଜା ଏବେ ମେଲାଣି ଦେଲା। ଏବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁଣି ଆଗକୁ ଚାଲିଲା। ଏମିତି ଯାଉ ଯାଉ ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ଜଣକ ପିଣ୍ଡାରେ ଗଣ୍ଠିଲିଟି ରଖିଦେଇ ଟିକେ ବସି ପଡ଼ିଲା। ଖରା ଟିକେ କମିଲେ ସେ ଆଗକୁ ଯିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ବଣିଆକୁ ସେ କୂଅରୁ ଉଠେଇଥିଲା, ଘର ଭିତରୁ ସେଇ ବଣିଆଟି ବାହାରି ଆସି କହିଲା, କି ହୋ ସଙ୍ଗାତ, ତମେ କେଉଁଠି ରହିଗଲ କି? ତମ ଆଡ଼େ ସେ ଗଣ୍ଠିଲିଟା କ'ଣ ମ? ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯୁବକର ତ କିଛି ଛନ୍ଦ କପଟ ନଥିଲା। କହିଲା, ୟାକୁ ମୋତେ ବାଘ ରାଜା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଣେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା, ସେଇ ରାଇଜର ରଜା ପୁଅ ଦାଣ୍ଡରେ ଖେଳୁଥିଲା। ତାକୁ କିଏ ନେଇଯାଇଛି ତାର କିଛି ସ୍ୱର ଶବ୍ଦ ମିଳିଲାନି। ରାଜା ମୁଲକ ଯାକ ଡେଙ୍ଗୁରା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ପୁଅ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଏ କଥାର ଓରଉଣ୍ଡି ଯିଏ ଧରେଇ ଦେବ ତାକୁ 5,000 ସୁନା ମୋହର ମିଳିବ। ବଣିଆ ସେ ଗଣ୍ଠିଲକୁ ଫିଟେଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସୁନା, ରୂପା, ହୀରା, ଲୀଳା, ମୋତି ମାଣିକରେ ଆଖି ଝଲସି ଯାଉଛି। କହିଲା, ସଙ୍ଗାତ, ତମେ ଏଇଠି ବସିଥାଅ, ମୁଁ ଏଇ ଗଲି ଆଉ ଆସିଲି। ଏତିକି କହି ବଣିଆ ସିଧା ରାଜା ନଅରକୁ ଗଲା। ରାଜ ଉଆସରେ ରାଜାଙ୍କ ଛାମୁରେ ଖବର ଦେଲା, ମଣିମା, ଛାମୁଙ୍କ ପୁଅର ଅଳଙ୍କାର ଯାକ ମୁଁ ଠିକଣା କରିଛି, ଆଉ ଚୋରକୁ ମୋ ଘରେ ବସେଇ ଦେଇ ଆସିଛି। ଏଇ କଥା ଶୁଣି ରାଜା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାଇକ ପଠେଇଲେ। ରାଜାଙ୍କ ପାଇକ ଯାଇ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଉ ଅଳଙ୍କାର ବୁଜୁଳିକୁ ଆଣି ରାଜାଙ୍କ ଛାମୁରେ ହାଜର କରେଇଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯୁବକଟି କହିଲା, ମଣିମା, ଏମିତି ବାଟରେ ଯାଉ ଯାଉ ଗୋଟିଏ ଅମୁହା କୂଅରୁ ମୁଁ ବାଘ, ମାଙ୍କଡ଼, ସାପ ଆଉ ଏ ବଣିଆକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲି। ଆଉ ବାଘ ରାଜା ମୋତେ ଏତେ ସବୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଇଛି। ଏଥର ବଣିଆ ସଙ୍ଗାତ କହିଲା, ମଣିମା, ଏସବୁ ତୁଚ୍ଛା ମିଛ। ମୁଁ କାହିଁକି କୂଅ ଭିତରକୁ ଯିବି ଆଉ ଇଏ ମୋତେ ଉଠେଇବ? ୟାକୁ ତ ମୁଁ ଏଇ ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖୁଛି। ଇଏ ମଣିମାଙ୍କ ପୁଅକୁ ତଣ୍ଟି ଚିପି ମାରିଦେଇ ଅଳଙ୍କାର ସବୁକୁ ନେଇ ପଳେଇ ଯାଉଥିଲା। ଅଧ ବାଟରେ ମୁଁ ତାକୁ ଧରିଲି। ବାଘ ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଅଳଙ୍କାର ଦେବା କଥାଟା ସମସ୍ତେ ଅପସନ୍ଦ କଲେ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ବଣିଆକୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। ରାଜା ହୁକୁମ କଲେ, ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ନେଇ
କାଲି ସକାଳେ ଶୁଳିରେ ବସେଇ ଦିଅ। ଏହାପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯୁବକକୁ ସିପାହୀମାନେ ବନ୍ଦିଶାଳାକୁ ନେଇଗଲେ। ଯୁବକଟି କାକୁସ୍ଥ ହେଇ ବନ୍ଦିଶାଳା ଭିତରେ ଆଣ୍ଠୁରେ ମୁଣ୍ଡ ଭରା ଦେଇ ବସିଥାଏ। ଏତିକି ବେଳେ ତାର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ଭାବିଲା, ଏହି ସମୟରେ ମୁଁ ଟିକେ ସାପକୁ ମନେ ପକାଇବି। ସେ ତ କହିଥିଲା, ଯେଉଁ ସମୟରେ ମୋତେ ମନେ ପକାଇବୁ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଆସି ତୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବି। ଏମିତି ଭାବି ସେ ସାପକୁ ସୁମରଣା କଲାବେଳକୁ ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ଅହିରାଜ ସାପ ଆସି ଫଣା ଟେକି ତା ଗୋଡ଼ ତଳେ ଶୋଇଗଲା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲା, ବାପା, ଆଗରୁ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଥିଲି ନା, ଦି ଗୋଡ଼ିଆଙ୍କୁ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି। ତମେ ତ ମୋ କଥା ଶୁଣିଲନି। ହଉ, ଯାହା ହେବାର ତ ହେଲାଣି। ମୁଁ ହେଉଛି ସାପମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରାଜା। ଯାହାକୁ ମୁଁ ଥରେ ଦଂଶିବି ସେ ଆଉ ନ ବର୍ତ୍ତେ। ମୋ ବିଷ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ 2.5 ଚରଣିଆ ପଦ ଅଛି। ସେ ପଦଟି ଏକୁଟିଆ ମୁଁ ହିଁ ଜାଣିଛି। ସେଇ ପଦ ବୋଲି ଫୁଙ୍କିଦେଲେ ମୁଁ ଯାହାକୁ ଛୁଇଁଥିବି ସେ ବଞ୍ଚି ଉଠିବ। ତମେ ଏ ପଦଟା ଶିଖି ରଖ। କାଲି ସକାଳେ ରାଜା ମରିକି ଶୋଇଥବ। ତମ ହାତ ଲାଗିଲେ ସେ ଭଲ ହେବ। ଆଉ ଏହାପରେ ତମକୁ ସେ ବନ୍ଦୀରୁ ନିଶ୍ଚୟ ମୁକ୍ତି କରିଦେବ। ଏତିକି କହି ସାପ ଗଲା। ଆଉ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ରାଜାଙ୍କ ପହୁଡ଼ ଘରେ। ରାଜା ନିଦରେ ଶୋଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଦଂଶି ଦେଲାରୁ ରାଜାଙ୍କ ଜୀବ ଛାଡ଼ିଗଲା। ରାଣୀ ରାତିରେ ଉଠି ରାଜାଙ୍କୁ ଉଠେଇଲା ବେଳକୁ ରାଜା ଆଉ ଉଞ୍ଚୁ ହେଉନାହାନ୍ତି। ଉଆସ ଯାକ ହୁରି ପଡ଼ିଗଲା। ରାଜାଙ୍କୁ ସର୍ପାଘାତ ହେଇଛି ବୋଲି ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରଘଟ ହେଇଗଲା। ମୁଲକର ଗୁଣିଆ ଯାକ ଆସି ଯେଝା ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପାୟ କଲେ, କାହିଁରେ କିଛି ହେଲାନି। ରାଣୀ ପଛକୁ ପଣ କଲେ, ରାଜାଙ୍କୁ ଯିଏ ବଞ୍ଚେଇ ଦେବ ତାକୁ ଏ ମୁଲକରୁ ଅଧେ ଦେବି, ଆଉ ଯେମାଙ୍କୁ ବିବାହ କରେଇ ଦେବି। ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯୁବକ ତ ବନ୍ଦିଶାଳାରେ ଥାଏ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏ ଖବର ସିଏ ବି ଶୁଣିଲା। ସେ ଜଗୁଆଳିକୁ କହିଲା, ଯଦି ମୁଁ ଟିକେ ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଗୋଟେ ଉପାୟ କରନ୍ତି। ଏ କଥା ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ କାହୁଲିରେ ଉଡ଼େଇ ଦେଲେ। ଶେଷକୁ ଏ ଖବର ରାଣୀଙ୍କ କାନରେ ବାଜିବାରୁ ରାଣୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯୁବକକୁ ଡକେଇଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯୁବକ ଯାଇ ରାଜାଙ୍କ ଦେହରେ ଟିକେ ହାତ ମାରି ତାଙ୍କ କାନ ପାଖରେ ସେ 2.5 ଚରଣିଆ ପଦଟା ଫୁଙ୍କି ଦେଲାରୁ ରାଜା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜି ଉଠିଲେ। ଆଉ କହିଲେ, ଓହୋ, କେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼ିଲି କି? ଏହାପରେ ରାଣୀ ରାଜାଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଲେ। ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ରାଜା ଆଉ ଶୁଳିରେ ଚଢ଼େଇବେ କ'ଣ, ଯେମାଙ୍କୁ ବିଭା ଦେଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ମୁଲକରୁ ଅଧେ ଦେଲେ, ନଅର ତୋଳେଇ ଦେଲେ। ଏହାପରେ ସେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯୁବକ ଯେମାଙ୍କୁ ବାହା ହେଇ ସୁଖରେ ରହିଲା। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ପ୍ରଦୀପ ମଲ୍ଲିକ। ଆଜି ଶୁଣିବା ଗୋଟେ ପୁରାତନ କାହାଣୀ 1, 2, 3, 4, 11, 12। ପରିବେଷଣ ପରଶୁରାମ ବେହେରା। ଗୋଟିଏ ରାଇଜରେ ଏକ ରାଜା ଥାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କ ରାଣୀ ତାଙ୍କୁ ସବୁଦିନ କହନ୍ତି, ଗୋଟାଏ କଥା କହିଲ ନାହିଁ। ରାଜା ଦିନେ ଅତି ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ କହିଲେ, ଯେବେ ମୋ କଥାର ଉତ୍ତର ନ ଦେବୁ ତେବେ ଶୁଳି ପାଇବୁ। ରାଣୀ ମନେ ମନେ ବିଚାରିଲେ, ରାଜା କ'ଣ ସତରେ ମୋତେ ଶୁଳିରେ ଦେବେ? ରାଣୀ କହିଲେ, ହଉ। ସେଥିରୁ ରାଜା କହିଲେ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ଏ କଥାକୁ କହି ନ ପାରିଲେ ଗାଁ ବାହାରେ ନେଇ ମାର। ରାଣୀ ଏଥର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ରାଜା ତ ଏକ ବୁଝା, ଯାହା ବୁଝିଛନ୍ତି ସେ କଥା ଆଉ ନ ଫେରେ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ହୁକୁମ ଦେଲେ, ରାଣୀକୁ ନେଇ ଶୁଳିଆ ପଦାରେ ଶୁଳି ଦେଇ ରକତ ଆଣିଲେ ମୁଁ ଚିତା କଲେ ମଣେ ହେଇକି ଯିବି। ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହା ଶୁଣି ବଡ଼ ତଟସ୍ଥ ହେଲେ। ପଛାନ୍ତେ ରାଜା କହିଲେ, ମୋତେ ରାଣୀର ରକତ ଆଣି ନଦେଲେ କାଲି ସକାଳେ ତୁମେ 100 ବଂଶେ ହାଣ ଖାଇବ। ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଣୀକୁ ନେଇ ଶୁଳିଆ ପଦାକୁ ଗଲେ। ବାଟରେ ରାଣୀ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ 6 ମାସର ଗର୍ଭ ହୋଇଛି। ମୋତେ ତୁମେ ଶୁଳି ଦେଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ହତ୍ୟା, ବାଳକ ହତ୍ୟା ଦୋଷ ଲାଗିବ। ମୋତେ ଶୁଳି ଦିଅ ନା, ମୁଁ ତମ ଧର୍ମ ଝିଅ ହେଲି। ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହା ଶୁଣି ରାଣୀକୁ ନେଇ ଆପଣା ଘରେ ରଖିଲେ। ଏଣେ ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇ ମାରି ତାର ରକତ ଆଣି ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଲେ। ରାଜା ରକତ ଚିତା ଘେନି ମଣେଇକି ଗଲେ। ରାଣୀ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଧର୍ମ ଝିଅ ହୋଇଥାନ୍ତି। ରାଣୀ କହିଲେ, ମୋତେ ବଣରେ ନଅର କରିଦିଅ, ମୁଁ ରହିବି। ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଗନା ଅଗନି ବଣ ଭିତରେ ଉତ୍ତମ ସୁନ୍ଦର ନଅରଟିଏ ତୋଳିଦେଲେ। ରାଣୀ ସେଇଠିକି ଯାଇ ରହିଲେ।
ନଅର ଭିତରେ କୂଅ ପୋଖରୀ ଦୋକାନ ସବୁ କରିଦେଲେ। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଆସି 10 ମାସ 10 ଦିନ ପୂରିଲା। ରାଣୀ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତମ ସୁନ୍ଦର କୁମାର ଜନ୍ମ କଲେ। ପୁଅ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିଲା। ପଢ଼ୁ ପଢ଼ୁ 4 ମାସରେ 4 ପାଠ ହାସଲ କଲା। ଦିନେ ପଢ଼ୁ ପଢ଼ୁ ରାଜା ପୁଅର ଖଡ଼ି ଗଡ଼ିଗଲା। ସାଙ୍ଗ ପାଠୁଆଙ୍କୁ କହିଲା, ମୋ ଖଡ଼ି ଟିକେ ଗୋଟେଇ ଆଣିଦିଅ। ସାଙ୍ଗ ପିଲାଏ କହିଲେ, ତୁ ଅଣ ବାବୁଆ, ତୋ ଖଡ଼ି ଆମେ ଉଠେଇ ଆଣି ଦେବୁ ନାହିଁ। ଏହା ଶୁଣି ରାଜା ପୁଅ ମନରେ ରାଗ ହେଲା। ଘରକୁ ଆସିଲା। ଗୋଟାଏ ଘରେ ମୂଷାମାଟି ଭଣ ଭଣ, ବିରାଡ଼ି ଗୁହ ସଣ ସଣ। ସେଇ ଘରେ କବାଟ କିଳି ମୁହଁ ମାଡ଼ି ଶୋଇଲା। ଖିଆ ନାହିଁ ପିଆ ନାହିଁ। ଦିନ ହେଲାଣି ଆସି 2 ପହର। ରାଣୀ ଆସି କବାଟ ପାଖରେ ଡାକିଲେ, ପୁଅ ହଜି ଯାଇଥିଲେ ଖୋଜେଇ ଦେବି, ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲେ ଗଢ଼େଇ ଦେବି। ତୋତେ କି କଥା ଅପୂର୍ବ, ତୁ କବାଟ ଫିଟା। ରାଜା ପୁଅ କହିଲା, ସତ୍ୟ କର, ମୁଁ ଯାହା ପଚାରିବି ତୁ ମୋତେ ସତ କହିବୁ। ମୁଁ ତେବେ ଯାଇ କବାଟ ଫିଟେଇବି। ରାଣୀ ସତ୍ୟ କଲେ। ରାଜା ପୁଅ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇଲା। ଖାଇସାରିଲାରୁ ମା ସବୁ ପୂର୍ବ କଥା କହିଲା। ପଛକୁ କହିଲା ଯେ, ତୋ ବାପା ଦିନେ ମୋତେ ପଚାରିଲେ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ଏ କଥାକୁ କହି ନ ପାରିଲେ ଗାଁ ବାହାରେ ନେଇ ମାର। ସବୁ କଥା କହିଗଲେ। ତେବେ ସୁଦ୍ଧା ରାଜା ପୁଅ ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା ନାହିଁ। ଯାଇ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କରାଇଲା। ମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ପୂର୍ବ କଥା କହିଲେ। ରାଜା ପୁଅ ମାଆକୁ କହିଲା, ମୋତେ କିଛି ଖରଚ ଦେ, ମୁଁ ବିଦେଶ ଯିବି। ଏ କଥାର ଉତ୍ତର ଆଣିବି, ଘରକୁ ଆସିବି। ରାଣୀ କେତେ ମନା କଲେ। ରାଜା ପୁଅ ଏକା ଜିଦି ଧରିଲା। ଖରଚପତ୍ର ନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘୋଡ଼ାଶାଳରୁ ପକ୍ଷୀରାଜ ଘୋଡ଼ା ନେଇ ପାଗପାଟୁକା ବାନ୍ଧିଲା। 4 ହତିଆର ବାନ୍ଧି ବିଦେଶ ଗଲା। ଯାଉ ଯାଉ ଆଉ ଏକ ରାଇଜ ପଡ଼ିଲା। ସେ ରାଇଜରେ ଜେମା ଦେଇ କଳା ଧଳା ନାଲି 3 ଗାର ଆଗରେ କାଟି ଦେଇ ବସିଛି। ଏ ଗାରକୁ ଡେଇଁ ମୋତେ ପାଠରେ ଯେ ଜିଣିବ, ମୁଁ ତାକୁ ବିବାହ ହେବି, ଏପରି ସତ୍ୟ କରିଛି। ରାଜା ପୁଅ ସେ ଗାରକୁ ଡେଇଁ କରି ଗଲା। ରାଜା ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ ରାଜା ପୁଅର ପାଠ ପରୀକ୍ଷା ହେଲା। ରାଜା ପୁଅ ଜେମାକୁ ପାଠରେ ଜାଣିବାରୁ ଜେମା କହିଲା, ମୁଁ ତୁମକୁ ବିବାହ ହେବି। ରାଜା ପୁଅ କହିଲା, ମୁଁ ଯେଉଁ କଥାର ଉତ୍ତର ନେବାକୁ ଆସିଛି ସେ କଥା ନ ମିଳିଲେ ମୁଁ ବିବାହ ହେବି ନାହିଁ। ରାଜା ଝିଅ କହିଲା, ମୁଁ ତମ ଦେଶକୁ ଯାଏ, ଏ କଥାର ଉତ୍ତର ଦେବି। ଜେମା ଏ କଥା ସତ୍ୟ କଲାରୁ ରାଜା ପୁଅ ବିବାହ ହେଲା। ବହୁ ଯାନବାହନ ଚତୁରଙ୍ଗ ବଳ ପାଲିଙ୍କି ପାଟଛତା ହାତୀ ଘୋଡ଼ା ସହ ଜେମାକୁ ନେଇ ଆପଣା ଦେଶକୁ ଗଲା। ରାଜା ଦେଖି ମନରେ ବିଚାରିଲେ, କିଏ ସେ? ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ମୋ ଝିଅର ପୁଅ ବିବାହ ହେବାକୁ ଯାଇଥିଲା, ବିବାହ ହେଇ ଘରକୁ ଆସିଲା। ଘରେ ପଶି ରାଜା ଝିଅ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିଲା, ରାଜାଙ୍କ ନଅର ଆଗରେ ଆମର 7 ପୁର କରି ନଅର ତୋଳା। ରାଜାଙ୍କ ବଗିଚା ଆଗରେ ଆମର 7 ପ୍ରକାର କରି ବଗିଚା କର। ରାଜା ପୁଅ ଓ ମୁଁ ଆମେ 2 ଯାକ ସେଇଠି ରହିବୁ। ସେ କହିଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନଅର ବଗିଚା ସବୁ ହେଲା। ନଅର ବଗିଚା ସବୁ ହେଲା। ରାଜା ପୁଅ ଓ ଝିଅ 2 ଯାକ ସେଇଠି ରହିଲେ। ଏଣେ ରାଜା ଯେତେବେଳେ ନହରରେ ଯାହା କରନ୍ତି, ବୋହୂ ତା ନଅରରେ ସେମିତି କରେ। ରାଜା ଯେତେବେଳେ ବଗିଚାକୁ ବାହାରନ୍ତି, ବୋହୂ ସେତିକି ବେଳେ ବଗିଚାକୁ ବାହାରେ। ଦିନେ ରାଜା ସେ ବୋହୂକୁ ଦେଖିଲେ। ରାଜା ତ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ସେ ତାଙ୍କ ବୋହୂ ବୋଲି। ରାଜା ତହିଁଆର ଦିନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀ, ତୁମ ନାତୁଣୀ ବୋହୂକୁ ଆମକୁ ବିଭା କରେଇ ଦିଅ। ତୁମ ନାତିକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କନ୍ୟା ଦେଖି ବିଭା କରେଇ ଦେବା। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ମୁଁ ମୋ ନାତୁଣୀ ବୋହୂକୁ ପଚାରେ, ସେ ଯେବେ ମଙ୍ଗିବ ତେବେ ମଣିମା ତାକୁ ବିଭା ହେବେ। ଘରେ ଯାଇ ରାଜା ଝିଅକୁ ପଚାରିଲେ। ତହିଁଆର ଦିନ ଆସି ରାଜାଙ୍କୁ ଏତଲା ଦେଲେ। ମଣିମା ବୋହୂ କହିଲା, ଯେବେ ରାଜାରାଣୀ 2 ଯାକ ଡଙ୍ଗା ମଙ୍ଗରେ ବସି ଡଙ୍ଗା ବୋଝେଇ କରି ଶୁଖିଲାରେ କାତ ମାରି ଡଙ୍ଗା ବୋହି କରି ଆମ ଘର ଯାଏ ଆସିବେ, ତେବେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବିଭା ହେବି। ରାଜାଙ୍କର ତ ସହଜେ ରାଣୀ ନାହାନ୍ତି। ରଜା ଜାଣିବାକୁ ରାଣୀ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ଶୁଳି ପାଇଛନ୍ତି। ଫେର ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଶୁଖିଲାରେ ପୁଣି ଡଙ୍ଗା କେମିତି ଚଳିବ? ଏ କଥା ଅସମ୍ଭବ। ରାଜା ଏ କାମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ନାସ୍ତି କଲେ।
ଫେରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହାତରେ ବୋହୂ ଖବର ଦେଲା, ଯେବେ ମୁଁ ଶୁଖିଲାରେ କାତ ଧରି ଡଙ୍ଗା ବହି ରାଜାଙ୍କ ସିଂହଦୁଆର ଯାଏ ନେବି, ତେବେ ରାଜା ତାଙ୍କ ମୁଲକରୁ ଅଧେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେବେ ବୋଲି ଜବାବ କରନ୍ତୁ। ରାଜା ମନେ ମନେ ବିଚାରିଲେ, ଇଏ କଥା କ'ଣ ସତ ହବ ନା ସେ ମୋ ମୁଲକରୁ ଅଧେ ନେବ? ଏହା ବିଚାରି ରାଜା ଏ କଥାରେ ଏକମତ ହେଲେ। ତହିଁଆର ଦିନ ରାଜାଙ୍କ ସିଂହଦୁଆରୁ ରାଜା ପୁଅ ଦୁଆର ଯାଏ ଟେରା ବାଡ଼ ପଡ଼ିଲା। ତଳେ ପଟା ବିଛା ହେଲା। ଦୁଇ ପାଖରେ 10 ହାତ ଛଡ଼ାରେ କାଠ ଖୁମ୍ବ ପୋତାଗଲା। ପଟା ଉପରେ ବିରି, ସୋରିଷ, କୋଳଥ 6-7 ହାତ ଉଚ୍ଚରେ ଗଦା ହେଲା। ରାଜା ବୋହୂ ସାଙ୍ଗରେ ବସିଲେ, ରାଣୀ ମଝିରେ ବସିଲେ। ରାଜା ପୁଅ କାତ ଧରିଲା। ଡଙ୍ଗା ଭରା ବୋଝେଇ ହେଲାରୁ କାତ ମାରିଦେଲାରୁ ବିରି କୋଳଥ ପେଶି ଉପରେ ଡଙ୍ଗା ଚଟ୍ କିନା ଖସିଯାଇ ରାଜାଙ୍କ ସିଂହ ଦରଜାରେ ଲାଗିଲା। ରାଜା ଏହା ଦେଖି ତାଟକା ହେଲେ। ରାଇଜରୁ ଅଧେ ଯିବ, ଏହା ତ ସତ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ କହିବେ କ'ଣ? ରାଜାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ହଜିଲା। ପଛକୁ ବୋହୂ ରାଜାଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ଏ ମଝିରେ କିଏ ବସିଛି? ରାଜା ଦୋ ଚିହ୍ନା କଲେ। ବିଚାରିଲେ, ରାଣୀକୁ ତ ମୁଁ ଶୁଳି ଦେଇଛି, ଇଏ ତ ମୋ ରାଣୀ ନୁହେଁ। ବୋହୂ କହିଲା, ତୁମେ ରାଣୀକୁ ଯେଉଁ କଥା ପଚାରିଲ, ଯେବେ ସେ କଥାର ଉତ୍ତର ପାଇବ, ତେବେ ରାଣୀକୁ ରଖିବ ତ? ରାଜାଙ୍କର ପୂର୍ବ କଥା ସବୁ ମନେ ପଡ଼ିଲା। ରାଣୀ କି ସୁମରି କେତେ କାନ୍ଦିଲେ, ଆଉ କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଲେ ନାହିଁ। ତୁନି ହୋଇ ରହିଲେ। ପଛକୁ ବୋହୂ କହିଲା, ମଣିମା ଶୁଣନ୍ତୁ, 1ରେ ଏକାବଟ, 2ରେ ଦ୍ୱିତୀୟା ଚାନ୍ଦ, 3ରେ ତ୍ରିବେଣୀ ଘାଟ, 4ରେ ଚତୁର ମୂରତି, 5ରେ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ, 6ରେ ଛଡ଼ ଐରୀ, 7ରେ 7 ଫେଣି ନାଗ, 8ରେ ଅଷ୍ଟବକ୍ର ଋଷି, 9ରେ ନବଗ୍ରହ, 10ରେ 10 ଅବତାର, 11ରେ ଅଗ୍ନି ଦେବତା, 12ରେ 52 ମୂରତି। ଶୁଣ ହେ ରାଜା ନୃପତି, ମୁଁ ତୁମ ବୋହୂ ପଦ୍ମାବତୀ। ଆଗ ମଙ୍ଗରେ ତୁମ ପୁଅ, ଆଉ ମଝିରେ ତୁମ ରାଣୀ। ଏହା ଶୁଣି ରାଜା ଆନନ୍ଦରେ ଉଠିଗଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢେଇ କେତେ କାନ୍ଦିଲେ। ରାଇଜ ଲୋକଙ୍କୁ କ୍ଷୀରି, ପିଠା, ପାଟ ପିତାମ୍ବରୀ ଶାଢ଼ୀ ବାଣ୍ଟିଲେ। ରାଜା ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କୁ ନେଇ ସୁଖରେ ରାଇଜ କଲେ।